Hello, welcome to this video. Today we will discuss our trigonometry topic first. That means topic number second we are discussing this topic, trigonometry part first, and the point is what? The graph of cot function, cotangent function, the graph of cotangent function. In last video we have learned what? The graph of tangent function. Okay, we have also discussed how to draw the graph of sine function, graph of cos function, graph of tan function. These are three important ones. After that we are going to discuss how to draw the graph of cotangent function. So y equal to cot x is called cotangent function. This is called cotangent function. Here what is x? X means x belongs to real numbers except n pi. N belongs to integer. This is a domain. This is what? Domain. And number two, y belongs to real number. This is the range of what? Cot function. And number three, period of this function is what? Pi. Pi is the period of what? Cot function. Okay, now how to draw the graph of tan function we have already discussed. Use same technique here for the graph of this. Okay, we know what is meant by x. X means the angles. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and according to ASTC rule, cot is positive in first quadrant as well as in third quadrant. What is ASTC rule? A means all ratios are positive. This S, sine and cosec are positive. T for tan and cot are positive. And here C, cos and sec are positive. Okay, this is important concept, you know about this. And now we are going to draw the graph this, that is x. What is x? X means angles. Angles what? 0 degree, 90 degree, here pi, 3 pi by 2, and here what? 2 pi. Okay, if we make the rotation like this, these are the angles. Okay, but the cot of, here look here, x belongs to R, means what? Angles, cot function is not defined for 0 degree angle, pi, here 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, that is n pi. It is not defined for n pi, but defined for all values. Defined for what? All values. And this gives the domain of the cot function. Okay, this is the domain of the cot function. म्हणजे व्यवस्थित जरा ऐका, कॉटच्या शेजारी जे x आहे ते x काय आहे? अँगल्स आहेत. मग अँगल्स कुठले कुठले असू शकतात त्यासाठी तुम्हाला ही कन्सेप्ट सांगितलं, x ॲक्सिस आणि y ॲक्सिस. आता जरा इथं बघा, हा एक्स ॲक्सिस घेतला
हा वाय ॲक्सिस घेतला आणि इथं असणारा हा अँगल घेतला. आपला अँगल आणि मेजरमेंट तुम्हाला टॉपिक माहिती आहे. ओ एक्स इथं ए, याला ओ एक्सला काय म्हणतात इनिशियल रे, ओ एला काय म्हणता तुम्ही टर्मिनल रे. हा अँगल उचला इथं ठेवा आणि अशा रीतीनं इथून इथपर्यंतचा जो अँगल तयार दिसतोय आता तुम्हाला, याला म्हटलं जातं स्टँडर्ड अँगल. आत्तापर्यंत आपण जेवढे बी व्हिडिओज तयार केले ग्राफ काढण्यासाठी, साईन कॉस टॅन, ह्या सगळ्यासाठी आपण म्हणतो ना रोटेशन करतोय. रोटेशन बघा ते व्हिडिओ ऐका जरा मी काय म्हणलेलं. ते कशाचे रोटेशन करायचं की हे तुम्हाला सांगितलं अगोदर, हे अँगल आणि मेजरमेंट सांगितलं, हे सांगितलं. हा अँगल उचलून इथं ठेवला तर याला म्हणायचं स्टँडर्ड अँगल. याला फक्त अँगल म्हणा, डायरेक्ट अँगल म्हणा, कारण आपण या बाजू रोटेट करतोय ना अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. इथं सुद्धा असं आहे. अशा रीतीने हा जरा काय झाला अँगल तयार झाला. पण जर रोटेशनच करायचं, समजा रोटेशन केलंच नाही तर काय होणार आहे, ओ एच्या जागेवर ओ एक्सच्या जागेवर ओ ए तयार होईल, 0 डिग्रीचा अँगल तयार होईल. म्हणजे इथं असा असेल 0 डिग्री अँगल. रोटेशन स्टार्ट करा बघा, रोटेशन असं स्टार्ट करा बघा, असं स्टार्ट करा. इथं 0 डिग्री आहे, इकडं 10 डिग्री 20 डिग्री असं करत 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 90 डिग्री 91 करत करत इकडं 180 डिग्री होणार आहे बरोबर. 180 पेक्षा जास्त असं रोटेशन करत 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 270 होणार आहे. असं करत 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 इथं 360. एवढ्यावर थांबू नका, अजून पुढं जावा. 450 डिग्री 630 डिग्री असं करत करत जाऊ द्या इकडं 720. असं इनफायनाईट टाइम्स रोटेशन करा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. पण जर तुम्ही क्लॉकवाईजचा विचार केला इकडं असा, तर सगळ्यांना माहिती आहे इकडून -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -3, कारण हे अँगल मेजरमेंटमध्ये तुम्हाला ॲज अ रिमार्क म्हणून सांगितलेलं होतं. अँगलची मेजरमेंट पॉझिटिव्हही असतात, अँगलची मेजरमेंट निगेटिव्हसुद्धा असतात. आणि मग हे सांगून झाल्यानंतर मला आता काय सांगायचं आहे बघा बरं. आपण हे रोटेशन करताना जर 0 डिग्रीचा अँगल घेतला आणि त्याचा कॉटचा विचार केला तर कॉट 0 नॉट डिफाईन. इकडे येऊ द्या, कॉट 180 नॉट डिफाईन, कॉट इथं 720 नॉट डिफाईन. लक्षात येते का. आता डिग्री मी अजिबात वापरत नाही. डिग्री न वापरता मी रेडियनची भाषा वापरली बघा. रेडियन कन्सेप्ट जर वापरली गेली तर काय होणार आहे रेडियनच्या कन्सेप्टनुसार, तर एक्स ॲक्सिसवरच्या अँगल डिग्रीमध्ये नका दाखवू. मग कसं होणार आहे बघा, 0 इथं पाय, इकडं इथून इथपर्यंत पाय बरं का, इथपर्यंत जावा 2 पाय, इथून इथपर्यंत जावा 3 पाय, 4 पाय, इकडं जावा 5 पाय. एक्स ॲक्सिसवरचे अँगल ओळखण्याचं टेक्निक काय, तर बघा ना, पायच्या शेजारी काय ठेवायचं, काय पायच्या शेजारी ठेवायचं बघा ना. इकडं 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 आहे, 6 7 8 9 10 11 असं, म्हणजे n ठेवा, n पाय. म्हणून इथं हे n पाय दिसतंय. तर n काय, n बिलॉंग्स टू आय म्हणजे काय इंटिजर. आता इंटिजर कधी ऐकलंय की नाही तुम्ही. इंटिजर म्हणजे सेट थेरीमध्ये तुम्हाला इंटिजर्स बघायला मिळाले, ते असे होते -3 -2 -1 0 1 2. हे जे दिसत आहेत ना हे इंटिजर झाले, किंवा त्याला झेड सुद्धा म्हणतात बरं का. कुठलाही म्हणा, काय काय पुस्तकमध्ये n बिलॉंग्स टू झेड दिले बरं का, किंवा आय म्हटलं तरी चालतं. तर इथं जे म्हणलंय ना n बिलॉंग्स टू इंटिजर, तर यातले नंबर घ्यायचे. आता बघा की इथं आपण काय केलंय, 2 यात आहे, 4 इथं आहे, पुढं असणारच आहे, 0 यामध्ये आहे, 1 3 5 यामध्ये आहे. म्हणजे पायच्या शेजारी नंबर तसले ठेवायचे. पण पायच्या शेजारी अर्धवटाला थारा नाही. बघा मी काय सांगतोय, अर्धवटाला थारा नाही म्हणजे काय,
अर्धवट नंबर म्हणजे फ्रॅक्शन नको, 0.3 0.5 असलं नको इथं. म्हणजे बघा असं 0.35 असले नंबर घ्यायचे नाहीत. का? कारण 0.3 हा जो नंबर आहे तो इथं आहे का कुठं? नाहीये. म्हणून हे लक्षात घ्या जरा, n बिलॉंग्स टू झेड. काय काय विद्यार्थ्यांना हे जे लिहिलंय ना हे अर्थच कळत नाही. हे काही इथं शोला ठेवलेलं नाहीये. अर्थ व्यवस्थित समजून घ्या. n बिलॉंग्स टू झेड. n हा इंटिजर पैकीच पाहिजे, नाहीतर अशी अवस्था निर्माण होणार मग. ठीक आहे. आता मी हे काढून टाकतो. आता मला काय सांगायचं आहे बघा, टॅनच्या व्हॅल्यू कॉटच्या व्हॅल्यू तुम्हाला नसतील लक्षात, पण एवढं मात्र माहीत पाहिजे, कॉटच्या व्हॅल्यू नॉट डिफाईन फॉर अँगल्स ऑन एक्स ॲक्सिस. बघा मी काय बोलतोय, एक्स ॲक्सिसवरील अँगलसाठी म्हणजे 0 डिग्री कॉट 0 नॉट डिफाईन, कॉट पाय नॉट डिफाईन, कॉट 2 पाय नॉट डिफाईन, कॉट 3 पाय नॉट डिफाईन, कॉट 4 पाय नॉट डिफाईन. म्हणजे कॉट एन पाय नॉट डिफाईन. मग कुणाला डिफाईन आहे? फॉर ऑल व्हॅल्यूज. इकडे हे सगळे अँगल्स आहेत बघा, हे वरती आणि इकडं, या सगळ्यासाठी कॉट डिफाईन आहे. मग कॉट 1 डिग्रीचं उत्तर आहे, 2 डिग्रीचं आहे, 3चं आहे, 4चं आहे, आणि यालाच म्हटलं जातं डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन. व्यवस्थित समजून घ्या. हे जे रोटेशन दिसत आहेत की नाही, त्या रोटेशनपैकी मी इथं बघा हे पुसून टाकतो. हा भाग बघा, हे पार्ट जो आहे ना त्या कलरच्या वापरतो बघा. हा तुमचा काय एक्स ॲक्सिसवरच्या अँगल्स आहे, तेवढ्यासाठी नॉट डिफाईन. मग बाकी सगळ्यासाठी डिफाईन. बघा बरं, कॉटच्या शेजारी एक्स आहे. एक्स म्हणजे काय? दीज आर अँगल्स. बघा बरं, एक्स म्हणजे अँगल्सच आहेत. मी तर लिहितो हे दीज आर अँगल्स. पण अँगल्स कुठले त्यासाठी ऑब्झर्व करा जरा. 0 डिग्री, पाय डिग्री, 0 पाय, 2 पाय, 3 पाय या रेडियनच्या भाषेमध्ये अँगल्स आहेत, त्याच्यासाठी नॉट डिफाईन. बाकी सगळ्यासाठी डिफाईन. बघा, एक्स बिलॉंग्स टू आर. आर म्हणजे काय? रिअल नंबर्स. हे जे अँगल्स ज्याला आपण म्हणतो ते डिग्रीमध्ये असतात, म्हणजे ते नंबर्सच आहेत ना. परंतु x belongs to r except n pi n belongs to this is domain of cot function. आणि त्याचं जे y इक्वल टू r त्याचं जे आन्सर येणार आहे तो कॉट फंक्शन आहे, त्याचा आन्सर काय? y बिलॉंग्स टू r. त्याची रेंज, कॉटची रेंज काय? ऑल रिअल नंबर्स. साईनची रेंज आठवते आपला? हा सध्या व्हिडिओचा सुरू आहे तो फक्त कॉटचा आहे, पण माझं काम आहे की कॉटचं सांगण्यासाठी ह्याच्या काय काय जे बघितलं ते तुम्हाला आहे का लक्षात? आपण जर टॅनचा मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण टॅनचा ग्राफ काढला, आठवते का? तो असा ग्राफ होता बघा, असा एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस असा ग्राफ काढला होता बघा. इथं होतं π/2, इथं -π/2. हा ग्राफ कुणाचा होता? बघा इकडं टॅनचा होता. मग हा ग्राफ वरती प्लस इन्फिनिटी पर्यंत गेला, मायनस इन्फिनिटी पर्यंत जातो. कुणासाठी सांगतोय मी हे? टॅनसाठी. साईनचं कसं होतं? 1 आणि -1 या दरम्यानच ते ग्राफ असे होते, 1च्या वरती नाही, -1च्या खाली नाही. हे ग्राफ कुणाचे होते? कॉसचे आणि साईनचे. व्यवस्थित 3 व्हिडिओ बघा, एवढी काही गडबड नाही. ते व्हिडिओ बघितल्याशिवाय कॉटकडे येऊच नका तुम्ही, आणि ते क्लिअर झाल्यानंतर हे कॉटचं समजण्यास सोपं होणार आहे. आता मग कॉट 1ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे का? आहे का? माहीत नाही आहे. कॉट 2ची व्हॅल्यू नाही, 3ची व्हॅल्यू नाही, 4ची व्हॅल्यू नाही. पण कॉट 30ची व्हॅल्यू काय असते? 10वीमध्ये झाले ट्रिग्नॉमेट्रिक टॉपिकमध्ये. बघा मी काय विचारतोय, कॉट 30ची व्हॅल्यू कुणा एवढी असते? तर टॅन 60 एवढी असते, म्हणजे √3. बघा किती? √3. √3ची व्हॅल्यू किती असते आठवते तुम्हाला? 10th मध्ये मेन्शुरेशन नावाचा टॉपिक होता. एरिया काढताना √3 व्हॅल्यू सारखी यायची हो. मग √3ची व्हॅल्यू काय होते बघा बरं? 1.732. 1.7 म्हणजे 1च्या वरतीच इकडे गेली. पुन्हा मग हे 30 डिग्री झाल्यानंतर अँगल वाढवा बरं, 60.
किंवा 30 नंतर त्यापेक्षा मोठा 45 डिग्री घ्या, कॉट 45 1, बरोबर का. तर अशा रीतीनं तुम्हाला या व्हॅल्यूज काढता येणार आहेत. आता ह्या सगळं माहीत झालं. आता आपण प्रत्यक्ष ग्राफ काढूया. ग्राफ काढण्यासाठी तुम्हाला टेक्निक्स अगोदर माहीत आहेत, जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. जरा मी इथं ग्राफ व्यवस्थित काढतोय. इथं एक्स ॲक्सिस, दिस इज अबाउट y axis, this is y axis, this is 0. इथं π/2 बघा मी काय करतो, एवढं π/2 क्वाड्रंट पहिला, इथून तेवढाच पार्ट पुढे जाऊ द्या. इथं पाय क्वाड्रंट दुसरा, इथं तिसरा क्वाड्रंट बोला 3π/2, इथं 2π. आता हे कुठला आला आठवतंय का व्यवस्थित बघा. इथून इथपर्यंत 0 to इथपर्यंत π/2 क्वाड्रंट फर्स्ट. बघा हा क्वाड्रंट फर्स्ट असं सर्क्युलर यायला लागलाय, तो इथून इथपर्यंत पहिला क्वाड्रंट दिसतोय. इथून π/2 पासून पाय पर्यंत क्वाड्रंट नंबर दुसरा. पाय पासून 3π/2 क्वाड्रंट नंबर तिसरा. आणि 3π/2 पासून काय 2π, हा क्वाड्रंट नंबर काय झाला चौथा. एक रोटेशन झाल्यानंतर आता तुम्ही काय करा, याच बाजूने असं काढण्याचा प्रयत्न करा. 3π सॉरी इथं काय राहिला -π/2, तेवढ्याच अंतरावर इथं पाय म्हणजे -π बरं का, निगेटिव्ह बाजू आहे. 3π/2 -3π/2. आत्ता जो डायग्राम मी व्यवस्थित काढलेला आहे तो व्यवस्थित समजावून घ्या. बघा मी काय सांगितलंय, आणि जे दिसतंय त्याचा जरा थोडासा स्क्रीनशॉट घ्या, कारण हा पाढा अतिशय महत्त्वाचा आहे. ग्राफ काढण्यासाठी हे नेहमी असलं उपयोगी पडते. मी थोडंसं बाजूला सरकतो, तुम्ही याचा व्यवस्थित ग्राफ काढा बरं. आणि तुम्ही जे रफ वर्क करणार आहे त्या रफ वर्क करत असताना हा ग्राफ तुम्हाला नेहमी इथं उपयोगी पडणार आहे, बरोबर आहे. आणि मग हा ग्राफ काढत असताना व्यवस्थित जरा स्क्रीनशॉट वगैरे व्यवस्थित घ्या बरं त्याचा. थोड्या वेळेस तुम्हाला मी सांगणार आहे तुम्हाला याचा ग्राफ. ग्राफ व्यवस्थित समजावून घ्या तुम्ही. तर आता तुम्ही या पद्धतीनं इथं स्क्रीनशॉट घेतला असेल. आता आपण काय करूया, प्रत्यक्ष ग्राफ काढण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे तर हा रूल लक्षात घ्या. ASTC रूल लक्षात घ्या. पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये कॉट कसा असतो पॉझिटिव्ह, राईट. पण हे सगळं जरी असलं तर कॉट 0ची व्हॅल्यू काय असते, कॉट 0 नॉट 0 डिग्री एक्स ॲक्सिसवरती आहे. तर मग कॉट 0 नॉट डिफाईन. त्यामुळे ग्राफ काढताना मी कसा काढतोय बघा, 0 कॉट 0 नॉट डिफाईन. त्यामुळे हा ग्राफ असा आणायचा, वाय ॲक्सिसला टच करायचा नाही आहे. आणि कॉस 90 बघा बरं, कॉट आहे कॉट 0 नॉट डिफाईन बट कॉट 90. आता बघा कॉट 0, एक मिनिट तुम्हाला कॉटची जे ग्राफ काढत असताना मी हा एक नियम सांगतो. येस, तुम्हाला हा रोल इथं देतो, व्यवस्थित समजावून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येणार आहे. इथं मी टॅनच्या व्हॅल्यू लिहितो, इथं कॉटच्या व्हॅल्यू लिहितो. 0 इथं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आणि काय
90 डिग्री. व्यवस्थित चार्ट समजावून घ्या. हे सगळ्यांना माहिती आहे. tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1, tan 60√3 and tan 90 what? Not defined. आता cotच्या बघ, cot 0 not defined. आणि इथल्या पुढच्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे. हे डॅश इथं, हे √3 इथं येणार आहे, हे 1 इथं येणार आहे, हे इथं येणार आहे आणि हे 0 इथं. आता हे ज्या लिस्ट बघ, आपण फक्त कॉटकडे लक्ष द्या. कॉट 0 काय? नॉट डिफाईन. कॉट 0 बघा, नॉट डिफाईन कडून इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कडून हा ग्राफ आला, उतरला कमी कमी कमी. आणि हा ग्राफ पुढे जाऊन कुठं टच झालेला आहे? जिथं टच झाला ती 90 डिग्री आहे. म्हणजे कॉट 90 चार्ट बघा, कॉट 90 0 बघा, 0 मध्ये आलेला आहे. एक्स एक्सला टच झालं, लक्षात ठेवायचं इथं काय? कॉट 90 0 व्हॅल्यू इथं तुम्हाला दिसते. कॉट 90 0 बरोबर आहे. आता क्वाड्रंट नंबर दुसरा जाऊया. ASTC नियम आठवत आहे का? बघा इथं बघा, ASTC पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये कॉट कसा? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये कॉट पॉझिटिव्ह यस काढला. दुसऱ्यामध्ये कॉट कसा येणार आहे? क्वाड्रंट नंबर दुसरा, दुसऱ्यामध्ये कॉट निगेटिव्ह. आता क्वाड्रंट नंबर दुसरा इथं आहे बरोबर का? निगेटिव्ह म्हणजे हा ग्राफ खाली जाणार आहे इकडं. सेम असाच हा जो ग्राफ इकडून असा आलेला आहे, आपण असा काढूया जरा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. व्यवस्थित ग्राफ काढायचा प्रयत्न करूया. बघा असा, आणि दुसऱ्या कॉटमध्ये कॉट बघा असा गेला. पण या 180 ला टच करू नका ग्राफ हा, अगदी इन्फिनिटी पर्यंत. पहिल्या क्वार्टरमध्ये कॉट पॉझिटिव्ह दिसतोयच वरती, दुसऱ्यामध्ये कॉटचा ग्राफ निगेटिव्ह डाऊन साईडला, तिसऱ्यामध्ये कॉट कसा? इथं टॅन लिहिलंय, टॅन आणि कॉट दोघेही पॉझिटिव्ह. पुन्हा असाच ग्राफ, इथं जसा ग्राफ आहे ना तोच इथं तसाच ग्राफ यायला लागला बघा. हा जसा बेंड झालाय ना, हा जसा बेंड झालाय तसाच व्हायला, रिपीट व्हायला लागला. म्हणजे 0 पासून पाय पर्यंत इट इज अ पिरियड. बघा इथं लिहिलंय पिरियड इज पाय. म्हणजे 0 पासून पाय हा जो आहे पार्ट, तो ग्राफ पुन्हा आता रिपीट व्हायला लागलेला आहे, इथं दाखवलेला आहे. म्हणून पाय इज द पिरियड ऑफ को टँजंट फंक्शन असं म्हटलं जातं. बघा म्हणजे आपण इथं आलो. चौथ्या क्वार्टरमध्ये कॉट कसा? निगेटिव्ह. सेम ह्या जसा खाली गेलाय ना, सेम तसाच ग्राफ खाली दाखवा. एक रोटेशन पूर्ण झालं. बघा इथून इथपर्यंत रोटेशन. पहिलं π/2, इकडं पाय, 3π/2, 2π. 2π झाल्यानंतर पुन्हा असेच ग्राफ पुढे पुढे येत राहतील. बघा सेम असाच ग्राफ येणार, असाच ग्राफ येणार आहे, पुढे असे जाणार आहेत. असाच ग्राफ येणार आहे, पुढे असे जाणार आहे. असाच ग्राफ येणार आहे, पुढे असे जाणार आहे, अप टू इन्फिनिटी पर्यंत. हे म्हणजे हा ग्राफ कुठंपर्यंत जातो? इन्फिनिटी पर्यंत जातो. पण हा ग्राफ कुणाला टच करत नाही? 0 डिग्रीला टच करत नाही. हा ग्राफ बघा वर खाली पायला टच करत नाही, वर खाली 2π टच करत नाही, इथं वर खाली 3π टच करणार नाही. नंतर त्या पद्धतीने nπ बघा इथं दिलंय बघा, त्याला टच कर. बाकी सगळीकडे तो ग्राफ आहे आणि याला म्हटलं जातं डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन. जर घड्याळाचे काटे फिरतात त्या पद्धतीनं रोटेट असं करायला लागलं बघा, असं या पद्धतीनं रोटेट करायला लागलं, इकडून असं रोटेट करायला लागलं तर काय होणार आहे? इकडून क्वाड्रंट नंबर चौथा पहिल्यांदा येणार आहे. इट इज अ निगेटिव्ह, म्हणजे असा ग्राफ येणार आहे. असा इकडं दाखवतो हा बघा ग्राफ, बघा इकडून ग्राफ येणार आहे, असा येईल आणि हा असा ग्राफ. सेम असाच ग्राफ इथं झाला बघा, टच करायचा नाही इथं. क्वाड्रंट नंबर चौथा, क्वाड्रंट नंबर तिसऱ्यामध्ये पॉझिटिव्ह वरती, चौथ्यामध्ये इकडे निगेटिव्ह. सेम वे
आणि राहिलेला पार्ट समान असं तयार करा. हा जो ग्राफ सगळ्यांना दिसायला लागलेला आहे तो कुणाचा ग्राफ झाला? दिस इज द ग्राफ ऑफ कोटँजंट फंक्शन. बघा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हॉट? कोटँजंट फंक्शन म्हणजे कॉट फंक्शन साठी हा ग्राफ महत्वाचा आहे. आता याचं वैशिष्ट्य बघा, हा ग्राफ झाल्यानंतर तुम्हाला ह्याच्यामध्येच म्हणजे आतापर्यंत आपण 4 ग्राफ बघितले. साईनचा ग्राफ बघितला, कॉसचा ग्राफ बघितला, टॅनचा बघितला, हा कॉटचा ग्राफ. ही जी डेफिनेशन सुरुवातीला दिली ती क्लिअर करा बरं. पहिला डोमेन लक्षात आलं. वाय इक्वल टू व्हॉट? वाय बिलॉंग्स टू आर. हा ग्राफ बघा कुठंपर्यंत गेलाय? हा प्लस इन्फिनिटीपर्यंत गेला. इकडे खाली कुठं गेला? मायनस इन्फिनिटीपर्यंत गेला. ह्या वाय ॲक्सिसवरच्या व्हॅल्यू आहेत. हा बघा इथं वाय ॲक्सिस आहे, इथला नंबर इथं बघा, हे नंबर्स इथं असणार आहेत. हे सगळे वाय ॲक्सिसवरचे नंबर आहेत. इकडे बघा, हे जे सगळं याला इक्वल टू जे आपण वाय म्हणतोय, वाय म्हणजे काय? इट इज रेंज. आणि ही रेंज म्हणजे हा ग्राफ कुठंपर्यंत गेला? प्लस इन्फिनिटी टू मायनस इन्फिनिटी. या सगळे जे नंबर्स असतात त्याला म्हटलं जातं काय? रियल नंबर्स. काय म्हटलं जातं त्याला? रियल नंबर्स म्हटलं जातं. आणि ते इथे दिलंय बघा. आणि पिरियड इज व्हॉट? पाय इज द पिरियड ऑफ व्हॉट? कॉट फंक्शन. अशा रीतीनं तुम्ही इथं हा ग्राफ कोटँजंटचा ग्राफ इथं बघितलेला आहे. आता मी काय करतो? रिलेशन बिटवीन इथंच सांगतो बघा, हे अतिमहत्वाचं आहे, वेगळं घेत नाही मी. आता मी सांगतो रिलेशन बिटवीन ग्राफ ऑफ टॅन फंक्शन आणि ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन. ग्राफ ऑफ टॅन फंक्शन, ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन. मी आता याच जागेवर आपण ह्याचा ग्राफ जो काढलेला होता, कोणता ग्राफ काढलेला होता? टॅनचा ग्राफ मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितला, तो मी यामध्येच काढायचा प्रयत्न करतो. ओके, त्यासाठी व्हॅल्यूज तुमच्या इथं तयार आहेत बघा टॅनसाठीच्या. बघा, टॅन 0 0 बट टॅन 90 नॉट डिफाईन. ग्राफ इथंच बघा. आता मी बाजूला सरकतो. आता जो ग्राफ काढलाय ना त्याचा बरोबर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा. किंवा तुमच्याकडे ग्राफ पेज असेल तर ग्राफ पेजवरती हे मी जसा ग्राफ काढलाय ना, आता माझ्याकडे ग्राफ बुक नाही आहे तरी सुद्धा ग्राफ काढला बघा. त्या प्रपोर्शनमध्ये एक्स ॲक्सिसवरचे नंबर घ्या, वाय ॲक्सिसवरचे नंबर घ्या, ग्राफ काढता येईल. आता मी काय करतो? तात्पुरतं बाजूला सरकतो. बोर्डवरती जे दिसतंय ना ते व्यवस्थित तुम्ही नोट डाऊन करा किंवा तुम्ही ग्राफ काढायचा त्याचा प्रयत्न करा. हा ग्राफ अतिशय म्हणजे अतिशय महत्त्वाचा आहे बरं का. आणि अशा रीतीनं तुम्ही हा ग्राफ कॉटचा काढलेला असेल. आता मी काय करणार आहे, तुम्ही आता स्क्रीनशॉट घेतला असेल. मी 2च मिनिटात आता फक्त यामध्येच या ग्राफमध्येच टॅनचा ग्राफ काढून दाखवणार आहे. कसा काढायचा बघा. टॅन 0 काय? 0. मग 0 इथं आहे. टॅन 0 0. इथून ग्राफ बघा, इथं 90, टॅन 90 नॉट डिफाईन. बघा बरं, हा ग्राफ असा गेला. हा जो कलर वापरला आहे तो इकडं म्हणजे क्वाड्रंट पहिला. दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये टॅन कसा? निगेटिव्ह. दुसरा क्वाड्रंटमध्ये आहे टॅन निगेटिव्ह. इकडून निगेटिव्ह कडून येणार. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह. पुन्हा हा जसा ग्राफ गेलाय की नाही तसाच ग्राफ दाखवायचा प्रयत्न करा. बघा कसं डिझाईन चांगली व्हायला लागले. क्वाड्रंट पहिला, क्वाड्रंट दुसरा, क्वाड्रंट तिसरा. बघा टॅनचा विचार करतोय. चौथ्यामध्ये टॅन निगेटिव्ह. सेम वे असं येऊ दे इकडं. पुन्हा असं जाणार आहे. असं ते इन्फायनाईटपर्यंत जाणार आहे. घड्याळाचे काटे फिरतात त्या डायरेक्शननं गेलो जा, क्लॉकवाईज डायरेक्शन गेलो. इकडून असं जायला लागलो तर पहिल्यांदा हा क्वाड्रंट येणार आहे की जिथं टॅन निगेटिव्ह. आता म्हणजे बघा इकडं हा वाय ॲक्सिस आहे, इकडं बघा हा जसा ग्राफ आलाय ना सेम असाच ग्राफ आपण इकडं क्वाड्रंट चौथा, क्वाड्रंट तिसरा असा. बरोबर का?
आणि अशा रीतीनं इकडं सुद्धा इन्फिनिटीपर्यंत जाणार आहे. आता माझा सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की तुम्ही ही जरा इथं जरा बघा, टॅन आणि कॉट बाबतीत 45 व्हॅल्यू किती येते हो बघा, इथं 1 आली का नाही. टॅन 45, टॅन 45 1 आणि कॉट 45 सुद्धा 1. माहित आहे तुम्हाला, पण काय येते, कुणी आणली ती व्हॅल्यू, अनेक प्रश्न डोक्यात असतात ज्याने विचार केला असला तर. काय विद्यार्थी माझं आत्ता वाक्य पहिल्यांदाच ऐकत असतील. ह्याचं कारण या ग्राफच्या आधारे कळतंय बघा. हे सगळे जे 2 ग्राफ आहे, इकडून येणारा बघा, इकडून येणारा टॅनचा ग्राफ, इकडून जाणारा कॉटचा ग्राफ बघा, टॅनचा ग्राफ, कॉटचा ग्राफ, हे बघा, हे हा जो ग्राफ आहे हे पुसून टाकतो बरं का. हा याला म्हणूया कशाचा ग्राफ आहे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हॉट, टॅन फंक्शन. आणि हा ग्राफ आहे कॉट फंक्शन. हे दोन्ही ग्राफ खाली खाली आले, कुठे इंटरसेक्ट झाले बघा बरं. आणि जर आपण इथं खाली बघितलं आणि इकडं बघितलं तर वाय ॲक्सिस वरचा नंबर 1 दिसणार आहे बघा. वाय ॲक्सिस वरचा नंबर 1 दिसेल. आणि खाली बघा बरं इकडं, अहो एक्स ॲक्सिसवर अँगल आहेत. आणि बघा इथून हा जो इंटरवल आहे तो किती डिग्रीचा आहे, 0 to π/2 म्हणजे 90 डिग्री आहे. 90च्या निम्मा किती, 45. आणि इथं बरोबर 45 डिग्रीच असणार आहे. म्हणून टॅन 45 आणि कॉट 45 ची व्हॅल्यू नेहमी 1 आहे. हे सुद्धा आहे आणि ग्राफच्या आधारे सुद्धा कळते. पण सगळे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज समान व्हॅल्यू देतात, अँगल्स मात्र वेगवेगळे. आणि हे बी तुम्हाला माहिती आहे बघा की. आता मला सांगा, इथं एक विद्यार्थी इथं उभा राहिला, त्याला सांगितलं खाली बघा बरं 45, इकडं 1, म्हणजे टॅन 45 ची व्हॅल्यू 1. आता मी अशीच एक लाईन ड्रॉ काढतो बघा अशी, आणि खाली सुद्धा अशी. जी आडवी लाईन काढली आहे का नाही त्या ठिकाणी 1 व्हॅल्यू आहे. समजा 5 ते 6 विद्यार्थ्यांना, एका विद्यार्थ्याला इथं उभा केलं, 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 आणि त्यांना विचारलं की तुमची व्हॅल्यू काय, तर ते काय सांगणार, आम्ही वाय ॲक्सिसकडे बघितलं. ह्याला सांगितलं वाय ॲक्सिसकडे बघ, 1 सांगणार. याला सांगितलं वाय ॲक्सिसकडे बघ, 1 सांगणार. याला सांगितलं वाय ॲक्सिसकडे बघ, 1 सांगणार. याला सांगितलं वाय ॲक्सिसकडे बघ, 1 सांगणार आहे. याला सांगितलं वाय ॲक्सिसकडे बघ, 1च सांगणार आहे. म्हणजे टॅनची बघा, टॅन एक्स इक्वल टू 1, पण हा एक्स काय आहे, एक्स अँगल कुठला 45 डिग्री. बघा एक्सची व्हॅल्यू 45 एक्झॅक्ट. अजून इथलं कुठला आहे बघा, इथली बघा खाली बघा ना अँगल कुठला आहे, पाय म्हणजे 180 + 45 बघा असं, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस. इथून इथपर्यंत पाय प्लस म्हणजे 180 अधिक 180 + 45, तो अँगल येते ना 225, टॅन 225 बरं का, तो इथं अँगल येईल. अजून पुढं जाऊ द्या, इथं बघा बरं 2π, एक रोटेशन पूर्ण करून अजून पुढं म्हणजे एक रोटेशन म्हणजे 360, म्हणजे अजून पुन्हा 45, 405, टॅन 405 ची व्हॅल्यू पुन्हा 1च असणार आहे. म्हणजे एक रोटेशन पूर्ण करून हाय असं 45 जागेवरती या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू 1 1 1 1 इकडे निगेटिव्हच्या बाजूला असंच असणार आहे. पण काही व्हॅल्यू -1 सुद्धा असतात. टॅन एक्स इक्वल टू व्हॉट, टॅन एक्स इक्वल टू काय, -1. मग त्याचे व्हॉट इज एक्स, मग त्या प्रश्नाचं बी उत्तर मिळणार आहे बघा. त्यासाठी हा चार्ट लक्षात ठेवा, इकडून असं रोटेशन करत जायचं. टॅन निगेटिव्ह इथं आहे, टॅन निगेटिव्ह आहे, यातल्या व्हॅल्यू मिळणार तुम्हाला. इथं तसंच आहे बघा, इथं 2 ग्राफ जिथं आहे ते निगेटिव्ह -1, जसं इथं वरती 1 आहे इथं -1 असणार आहे. इकडं ही -1, इकडं ही क्रॉसिंग, जे 2 ग्राफ जिथं कट करतात समान व्हॅल्यूज आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये हा पाठ अतिशय म्हणजे अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि मोस्ट ऑफ द एक्झाम्पल्स आपण जे असतात कुठेही वाचा, रीड करा, काय करा, लवकर कळत नाही, पण हे ग्राफच्या आधारे अनेक प्रश्नांचे उत्तर ह्यात दडलेले आहेत. व्यवस्थित ग्राफ बघा. तर आपण आता इथं थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, तर ग्राफ ऑफ सेक फंक्शन आणि ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन, एवढे ग्राफ आपले राहिलेले आहेत. आत्तापर्यंतचे व्हिडिओज अतिशय महत्त्वाचे आहेत ग्राफ ट्रिग्नॉमेट्री. ते पुन्हा बघा,
की जेणेकरून पुस्तकात रीड करून जे लगेच क्लिक होत नाही. आता मी कसं होतंय तुम्हाला समजावून सुद्धा सांगतोय, पुढं डायग्रॅम सुद्धा आहे. मी तुमच्याशी बोलतोय, पुस्तक तुमच्याशी बोलणार नाही. तुम्ही वाचलं तर ते थॉट प्रोसेस होऊन मग तुम्हाला समजण्यास मदत होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, हे व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्यवस्थित ऐकू शकता. पुढचा व्हिडिओ जरूर ऐका. ठीक आहे, धन्यवाद.